चालू ते अरे तिकडले फोटो घ्यावं लागेल ना मग तिकडे जाईन मग गेलं ना एक जण केलं का जा तुम्ही जा. जायचं तू कोणी फोटोग्राफ आपलं आहे का माहिती ना. काय बोलू कसं इकडे काय चाललंय चाल ऑर्डरला होतं त्या बोलतो म्हणजे कोणाची ऑर्डर तुला सांगितलं Welcome with a joy, welcome with a pride, and welcome with deep respect. Well, today we have a lots of surprises for our beautiful audience present over here. Let's have a big round of applause for our chief guest and school member on stage for annual function. Ladies and gentlemen, today is a day of joy, a day of inspiration, and a day that will be remembered. Respected chief guest, your presence at our school's annual function adds so much grandeur to this celebration. We are honored and delighted to have you with us today. So here we start with a beautiful शायरी. खुशियाँ नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही हैं. आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान हैं. तालियों के साथ स्वागत कीजिए अतिथियों का, क्योंकि यह हमारे महफिल की जान है. A very good and warm evening to Honorable Chief Guest, President of School, all the members of Sanskar Group of Education, Principal of all the units, dignified teachers, parents and my dear friends. On the behalf of our school, I Shruti Chavan extend a very sincere welcome to all of you present here. रोशनी रंग और सपनों का यह है त्योहार, रोशनी रंग और सपनों का यह है त्योहार, दिल झूमे खुशी से हर पल हो त्योहार का इजहार, हर पल हो त्योहार का इजहार. आइए सब मिलकर बजाएं तालियां जोर से, महफिल गूंज उठी खुशी से, हर कोना हो रोशनी से. सपनों की उड़ान यहाँ मिलेंगे आसमान के पार, सपनों की उड़ान यहाँ मिलेंगे आसमान के पार, हर कदम है जुनून का, हर पल खुशी का इजहार. आज है हमारा एक जश्न, एक त्योहार अनोखा और शान. तालियां और उत्सव से शुरू करते हैं यह एनुअल फंक्शन का आभार, यह एनुअल फंक्शन का आभार. सो डियर ऑडियंस, गेट रेडी फॉर एन इवनिंग फिल्ड विद एंटरटेनमेंट, इंस्पिरेशन एंड सेलिब्रेशन.
मिलकर उठिए कि दिखाए इस दुनिया को, मिलकर उठिए कि दिखाए इस दुनिया को, हमारे रगों में बसता हिंदुस्तान है, हमारे रगों में बसता हिंदुस्तान है। अनेकता में एकता की यही पहचान है, अनेकता में एकता की यही पहचान है कि राष्ट्रगान हमारे देश की शान है, राष्ट्रगान हमारे देश की शान है। The national anthem of India is not just the song, but it is the collective voice of every citizen. The national anthem shows the struggle, dreams and that we hold. So here we are going to say the most valuable 52 seconds of our today's program. I request our chief guests, parents and all the school members to please stand for national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Thank you to chief guests, school members and all the audience as we have shown gratitude towards our nation. Good evening ladies and gentlemen. It is my proud privilege to unfold the story of our beloved school where knowledge meets inspiration. Today is very important day for all of us. First of all, I would like to congratulate all on successfully completing 15 years. No doubt that our school is expanding year by year. We heartily congratulate all school members of Sanskar English School and High School. So this institution is a symbol of discipline, value and unstoppable achievements. We have 5 branches at Masoba Nagar, Jadavwadi, Mayur Park, Tisa Devi and Harsul respectively. Sanskar Prathamik Vidyalay, Sanskar Balak Mandir, Sanskar Madhyamik Vidyalay, Sanskar English School, Sanskar English High School, Sanskar Innovative Academy and Jagdamba Prathamik Vidyalay. We provide excellent education qualities since 18 years with 4,500 plus students. We have 100% result of class 10 from last 9 consecutive years. It is the first school which provide inbuilt foundation course and scholarship exam preparation from class 1st and also mental ability from class 1st. Our school also conduct various competitive exams every year for our students to face the future challenging role in the step of education. Under the supervision of our president Mr. Jagdishji Desle sir, Saili Desle ma'am and whole team members. Our president has the passion to empower the student for all increasing competition in the world. The system and integrated program of learning introduced by him over the years form the foundation of academic excellence of the school. So I would like to end my words here. The education system should be always an evolving process by itself. Thank you. रोशनी से अंधेरा दूर हो जाए, हर मंजिल आसान और सुंदर बन जाए, हौसले और मेहनत की राह को रोशन करे, हर सपना हमारे जीवन में पूरा हो जाए. Today we mark this auspicious moment with the lamp lighting ceremony, a symbol of light dispelling darkness, knowledge overcoming ignorance, and hope inspiring our journey ahead. In reverent homage, we also seek the grace of Goddess Saraswati, the embodiment of knowledge, art and music. May her divine benedictions awaken our mind, nurture our creativity and propel us towards the unparalleled excellence in every sphere of life. It is now my privilege to invite our chief guest to
kindly ascend the stage, illuminate the ceremonial lamp, and do officially Saraswati Puja. I thank all dignitaries for igniting the lamp and blessing this occasion. आनंदाचा हा क्षण खास, हसऱ्या चेहऱ्यांचा उज्ज्वल प्रकाश. सुराने सजलेला हा सोहळा स्वागत करायला प्रेमाने आणि आपुलकीचा मेळा. शिक्षण हे जग बदलण्याची सर्वात मोठी ताकद आहे. या सुंदर विचारासह आज या मंचावर उपस्थित असलेल्या आदरणीय शिक्षकांचे, सन्माननीय पालकांचे आणि माझ्या लाडक्या मित्रमैत्रिणीचे मी मनपूर्वक स्वागत करते. संस्कार इंग्लिश स्कूलच्या या वार्षिक सोहळ्यात आजचा प्रत्येक क्षण आपल्यासाठी खरोखरच अविस्मरणीय ठरणार आहे. या आनंदी वातावरणात सादर होणारे सुंदर, मधुर आणि उत्साहपूर्ण स्वागत गीत आपण प्रेमाने स्वीकारूया आणि आपल्या गुणी विद्यार्थ्यांना मनापासून दान देत प्रोत्साहन देऊया.
शब्द थांबतात, भावना बोलू लागतात. शब्द थांबतात, भावना बोलू लागतात. आपल्या उपस्थितीने क्षण हे सोनेरी होऊन जातात. हृदयातून धन्यवाद. सन्मानाचा हा क्षण खास. हृदयातून धन्यवाद. सन्मानाचा हा क्षण खास. विद्यार्थ्यांच्या स्वागतीसाठी देऊया मन मोकळी दाद. धन्यवाद. Parents, those who are in dome. Parents, all the parents are requested. Those who are in dome, they have to come and sit and enjoy the program. भारत
Londe and I, Dhanashri Kharar, welcomes you all in this grand Rishte Dilon Ke Bandhan cultural feast. I would like to invite our chief guest, श्रीमती नीता श्री मार मॅम, उपशिक्षण अधिकारी जिल्हा परिषद छत्रपति संभाजीनगर. नीता हरिश्चंद्रजी श्री मार, MSc Physics, MEd, DSM, LLB, lecturer at Aditya BED College Bid. Assistant teacher, JP Girls High School, Nyagaon, Nanded. Professor, Government DED College, Women's Chhatrapati Sambhajinagar. Assistant teacher, Government Vidyaniketan Chhatrapati Sambhajinagar. Professor, Government DED College, Kannad. BEO, Panchayat Samiti Kannad. DYEO, Jilha Parishad Chhatrapati Sambhajinagar. I would like to invite Leena Ji Desle ma'am to felicitate Mrs. Neeta ma'am. जैक दो ना, जैक मेरा जैक का है, जैक चल जा राइडिंग वाला तो उसके बाद मेरे काम का Thank you ma'am. Now Dr. Siddharth Narwade sir, सेवावृत्ति सहायक आयुक्त. He has served with dedication and integrity throughout his career. His service reflects discipline, administrative experience, and commitment to public welfare. Even after retirement, he continues to be a respect and inspiring personality. Now, to felicitate Dr. Siddharth Narwade sir, I would like to invite Mr. Jagdishli Desai sir. सर बोला ना, क्या बोले? टोटल एक है ना, ऑर्डर पे ना, मैं ऑर्डर पे आया भाई, इसमें है ना, क्या बोलते में कैटरिंग पे आते ना, आना क्या आसपास उधर को क्या नाम आगे 2 मिनट रुको, मैं देखता बैठा थँक यू सर. श्री संदीप अशोकराव चव्हाण सर हे कन्नड तालुक्यातील चिकलठाण गावातील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील आहे. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण गावी, माध्यमिक शिक्षण कन्नड येथे, तर B.Com व DTL पदवी शिक्षण संभाजीनगर येथे झाले. पदवीनंतर त्यांनी काही काळ खाजगी नोकरी केली. मात्र स्वतः नोकरी करण्यापेक्षा इतरांना रोजगार द्यायचा हा त्यांचा ध्यास होता. 2012 मध्ये त्यांनी नोकरी सोडून रिअल इस्टेट व्यवसायाची सुरुवात केली. छोट्या सुरुवातीपासून आज त्यांचा व्यवसाय मोठ्या वटवृक्षासारखा विस्तारला आहे. त्यांनी अनेकांना रोजगार दिला असून उत्कृष्ट दर्जाची घरे बांधून समाधानी ग्राहक तयार केले आहेत. सध्या सुमारे 350 घरांची कामे सुरू असून त्यातून 300 पेक्षा अधिक लोकांना रोजगार मिळत आहे.
2019मध्ये त्यांनी मधुरा लॉन्स ही सुरू केली आहे. त्यांची जिद्द, दूरदृष्टी आणि शून्यातून उभारलेले यश हे नव्या पिढीसाठी प्रेरणादायी उदाहरण आहे. I would like to invite Mr. Nikam sir to felicitate Mr. Sandeep Chavan sir. Thank you so much, sir. It is our pleasure to extend a warm and genuine welcome to our school president, Mr. Jagdish Ji Desle sir. He needs no introduction as he is well-known and highly respected personality, admired for his soft and kind nature. Our president, Mr. Jagdish Ji Desle sir, truly embodies all these qualities. His vision is not only limited to an institution, but is focused on shaping the life of every individual associated with him. I would like to invite our school vice principal, Mr. Gopal Surekar sir, to welcome our school president, Mr. Jagdish Ji Desle sir, to accept the token of love. Thank you so much, sir. It is a great pleasure to heartily welcome our school secretary, Mrs. Leena G. Desle ma'am. She is the strongest support in all the challenging ventures taken up by our unit. She is lady of distinct vision, a strong foundation, and heart full of innovative ideas. Her knowledge, experience, and inspiration guide us in the right direction. I would like to invite our school principal, Mrs. Rahat ma'am, to invite Mrs. Leena Ji Desle ma'am to accept the token of love. Thank you so much. Mr. Nikam sir is our joint secretary of our school, so I would like to call Mr. Satish sir to felicitate him. Thank you, sir. Now I would also like to welcome Mrs. Nikam ma'am and Miss Ketki Desle ma'am as they are sitting below the stage. ये शाम है रोशनी का अफसाना जहां मेहनत ने खुद को पहचाना. एनुअल डे का ये प्यारा सा मंच बना है सपनों का आशियाना.
It is a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward hard work as well as the performance of the students who have made all of us proud. Dear audience, at school we got great rank holders in the academic year 2024-25. So I kindly request our chief guest and body members of Sanskar Group of Education to please distribute prize for our prize winners. Thank you. First rank from nursery goes to Arya Krishna Patil with 94.33%. Second rank goes to Trisha Deepak Kade with 93.67%. Third rank goes to Veera Balasaheb Shettur with 92.33%. From Junior KG, first rank goes to Adira Rameshwar Pathade with 99.29%. Second rank goes to Arya Nayan Lad with 98.93%. Those who are the students sitting from 1st standard to 10th standard for prizes, they can able to come here beside the stage. Third rank goes to Chakshita Dattatreya Savre with 97.86%. First rank from senior KG goes to Arushi Naval Singh Jadhav with 99.19%. Second rank goes to Devashri Ravindra Gandhikar with 98.92%. Also, second rank goes to Darshan Sunil Pawar with 98.92%. Third rank goes to Durva Abhishek Deshpande with 98.65%. From first standard division A and B, first rank goes to Shaurya Balram Wagmare with 97.75%.
Second rank goes to Vaibhavi Sachin Patil with 94.75%. Third rank goes to Janvi Satish Shetty with 91.75%. First rank from standard 2nd division A and B goes to Devika Jagdish Ban with second rank goes to Yokshita Chetan Kasliwal with 98%. Seven 5%. From second standard division C and D, first rank goes to Shruti Yogesh Gade with 98.25%. Second rank goes to Devansh Radhakrishna Jethe with 97%. Third rank goes to Anushka Yogesh Chavan with 96.50%. First rank from standard 2nd division E and F goes to Achayut Ganesh Kudre with 97%. Second rank goes to Samruddhi Suresh Gabhav with 92.25%. Third rank goes to Himanshi Rupesh Jaiswal with 92%. Also third rank goes to Naveli Sanjay Jadhav with 92%. From third standard division A, B, C, first rank goes to Sanchi Dattatray Chavan with 96.50%. Second rank goes to Aradhya Ganesh Pachpute with 96.25%. Third rank goes to Swara Ram Kisan Chavan with 96%. First rank from standard 3rd division D goes to Tanishka Sagar Ture with 89%. Second rank goes to Srinidhi Dhanraj Jangle with 85.75%.
Fourth standard division A, B, C. First rank goes to Akshara Balasaheb Ghuge with 96.86%. Second rank goes to Janvi Jagdish Ban with 96.71%. Third rank goes to Sanskruti Sunil Pawar with 96.71%. Fourth rank goes to Bhavesh Vinod Chandukar with 96.57%. First rank from standard 4th division D goes to Riya Raviraj Jaiswal with 97.08%. Third rank goes to Akshaya Rahul Suste with 94.46%. From standard 5th division A, B, C, first rank goes to Bhavesh Nandu Kakde with 98.57%. Second rank goes to Hemant Ambadas Wagh with 97.71%. Also, second rank goes to Devanshi Praveen Lohagaonkar with 97.71%. Third rank goes to Aditi Arun Kashir Sagar with 97.43%. First rank from standard 5th division D goes to Anushka Ram Prasad Barhate with 95.38%. Second rank goes to Arohi Pradeep Kuhite with 94.62%. Third rank goes to Viraj Yogesh Tandade with 94.46%. From 6th standard division A, B, C, first rank goes to Sai Ranganath Pawar with 98.57%. Second prize goes to Neha Prashant Saraf with 96.71%. Third rank goes to Arya Vishnu Barote with 96.57%. Standard division D. First rank goes to Shriyansh Vishwas Pawar with 91.69%. Second rank goes to Vedika Ravindra Patil with 86.15%. First rank from standard 7 division A, B, C goes to Sanskar Sopan Bhurke with 97.57%. Second rank goes to Sharvari Manoj Mahajan with 96.14%.
8th Standard Division A, first rank goes to Janvi Himmatlal Rathod with 96.96%. Second rank goes to Sanskruti Gunwant Sarunke with 95.20%. Third rank goes to Harsh Sudarshan Munde with 94.56%. First rank from Standard 8 Division B goes to Tanishka Pratap Rajput with 97.76%. Second rank goes to Purushottam Bharat Khandekar with 97.12%. From 8C, first rank goes to Sarthak Eknath Mankape with 97.92%. Second rank goes to Prathamesh Vitthal Sonavne with 97.76%. Third rank goes to Anushka Ashok Bansod with 97.28%. From 8th D, first rank goes to Shubham Kakasaheb Gaikwad with 93.12%. Second rank goes to Samiksha Shivaji Shinde with 91.36%. Third rank goes to Tanvi Sandeep Ambilwade with 86.08%. First rank from Standard 9th Division A goes to Snehal Rangnath Pawar with 98.33%. Second rank goes to Shruti Dattatray Chauhan with 95.50%. Third rank goes to Kanchan Shanjit Bhagwat with 95.33%. From 9th Standard Division B, first rank goes to Anushka Arun Ambilwade with 96.33%. Third rank goes to Tanashri Pandurang Jadhav with 95%. From 9th Standard Division C, first rank goes to Raj Sachin Dhamale with 89%. Second rank goes to Harshvardhan Shalikram with 88.50%. Third rank goes to Aryan Navnath Chodmal with 85.67%.
KG all-rounder girl first Adhira Rameshwar Pathade. All-rounder boy from senior KG Satvik Nilesh Jadhav. All-rounder girl from 3rd standard Yokshita Chetan Kasliwal. All-rounder boy from standard 3rd Achyut Ganesh Kudre. All-rounder girl Shravani Suryakant Rathod. All-rounder boy Sai Rangnath Pawar. From 8th to 10th standard all-rounder boy Mitesh Chetan Baikore. And all-rounder girl Snehal Vijay Rao Dahibhate. History creates in Sanskar English School from 9 years. In SSC board examination, first rank with 99.80 Utkarsha Sonone Raju. Please welcome her. She has prepared the record of Sanskar English High School. Congratulations Utkarsha for outstanding performance. Second, Shreya Nandu Kakade with 97.800%. Congratulations, Shreya also. Sakshi Anil Ghodke with 96.80. Congratulations, Sakshi, for outstanding performance. Murmai Ravindra Suryavanshi with 94.80. Harsh Dada Saheb Khangadle with 94.80%. Congratulations, Harsh. Last but not least, Anjali Lakhan Jadhav with 94.20%. Thank you all the chief guests. Good evening, everyone. Today is truly a special and a proud moment for all of us. We welcome our highly respected and inspiring personality, our chief guest, Mr. Dr. Siddharth Nalavade sir. Sir is known for his dedication, wisdom,
and constant efforts in guiding students towards success. His presence has added great dignity and charm to today's program. We feel honored to have you with us, sir. May we now request Mr. Dr. Siddharth Nalavade, sir, to kindly address the gathering. या संस्कार शाळेचे संस्थापक आणि ॲन्युअल गॅदरिंगचे अध्यक्ष आदरणीय देसले सर, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित मान्यवर माननीय श्रीमती श्रीमाळ मॅडम, उपशिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर, श्री संदीप चव्हाण सर, संचालक मधुरा लॉन, स्टेजवर उपस्थित आदरणीय श्रीमती देसले मॅडम, सर्व शिक्षक वृंद, या संस्कार शाळेचे सर्व कर्मचारी वर्ग, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व पालक वर्ग आणि विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या 1 महिन्यापासून आपण ॲन्युअल गॅदरिंगसाठी सराव करत आहात आणि परफॉर्मन्स करण्यासाठी आपली उत्सुकता आता शिगेला पोचलेली आहे, याची मला पूर्ण जाणीव आहे. परंतु तत्पूर्वी मी आपणास काहीतरी सांगू इच्छितो, त्यामुळे आपण सर्वांनी शांततेचं सहकार्य करावं. आपला जास्त वेळ घेणार नाही, परंतु सांगणं आवश्यक वाटतं, त्यामुळं विद्यार्थ्यांनी ऐकावं. कारण एक उत्कृष्ट श्रोता, एक उत्कृष्ट यशस्वी अधिकारी, उच्चपदस्थ शास्त्रज्ञ आणि अनेक काही होऊ शकतो. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष सांगतात, मी एकपट बोलतो आणि दुप्पट ऐकतो. त्या ऐकण्यामुळं माझ्या ज्ञानामध्ये वाढ होते आणि मला समस्या सोडवण्यास मदत होते. अशाच प्रकारे आपणसुद्धा शांत राहून लक्षपूर्वक ऐकावं. आजचं जे युग आहे ते विज्ञान तंत्रज्ञानाचं युग आहे, त्याचप्रमाणे स्पर्धेचं सुद्धा युग आहे. आजचे तुम्ही विद्यार्थी उद्या भारताचे जबाबदार नागरिक होणार आहेत. तुम्ही शिक्षक व्हाल किंवा प्राध्यापक व्हाल किंवा कोणीतरी डॉक्टर, इंजिनियर, वकील असं होईल. कोणीतरी तुमच्यापैकी उच्चपदस्थ अधिकारी होईल, तुमच्यापैकी कोणीतरी एखादा शास्त्रज्ञ होईल, तुमच्यापैकी एखादा उद्योजक होईल आणि तुमच्यापैकी एखादा राजकारणीसुद्धा होऊ शकतो. तुमच्या सर्वजणांच्या आपापल्या आवडीनुसार, आपल्या बौद्धिक क्षमतेनुसार तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल, याची मला खात्री आहे. आजचे युग हे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे युग आहे. या सर्व बाबी तुमचे पालक आणि शिक्षक वृंद यांना याची पूर्ण जाणीव आहे. तुमचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी पालक आणि शिक्षक सतत प्रयत्न करत असतात. शाळा म्हटलं की पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षक मिळून एक त्रिकोण निर्माण होत असतो. हा त्रिकोण असतो समन्वयाचा आणि हा समन्वय मजबूत होतो तो विद्यार्थ्याच्या शिस्तीतून. विद्यार्थी म्हटलं की विद्यार्थ्यामध्ये शिस्त असणं खूप महत्त्वाचं आहे.
सकाळी लवकर उठणे, व्यायाम करणे, योग्य वेळेवर शाळेत जाणे, शिक्षक विषय शिकवत असताना लक्षपूर्वक ऐकणे, एखादा कन्सेप्ट न समजल्यास निसंकोचपणे सरांना विचारून कन्सेप्ट समजून घेणे, दिलेले होमवर्क वेळेवर करणे, अभ्यासात सातत्य ठेवणे. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा असतात, जसे की निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, त्यानंतर NTS एक्झाम, ऑलिम्पियाड एक्झाम आणि ॲन्युअल गॅदरिंगमध्ये आपण सर्वांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला पाहिजे. कारण यामुळे तुमच्या ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावतात, तुमचा व्यक्तिमत्व विकास होतो, तुमचा आत्मविश्वास द्विगुणित होतो. याबरोबरच सुट्टीच्या दिवशी तुम्ही कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल सारखे मैदानी खेळ खेळले पाहिजेत. त्यातून तुमचा व्यायाम होतो, मनावरील ताणतणाव कमी होतो आणि तुमच्यात एक प्रकारची खिलाडू वृत्ती निर्माण होते आणि तुमच्यामध्ये सांघिक भावना निर्माण होण्यास मदत होते. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला जर निरोगी राहायचं असेल तर तुम्ही फास्ट फूड खाऊ नका. फास्ट फूडमध्ये बिस्किट आलं, ब्रेड आले, टोस्ट आलं, चॉकलेट, आईस्क्रीम, पिझ्झा, बर्गर यासारखे पदार्थ शक्यतो खाऊ नका. त्याचप्रमाणे कोल्ड ड्रिंक्ससुद्धा पिऊ नका. सकस आहार घ्या. सकस आहारामध्ये दूध हे पूर्ण अन्न आहे. दुधामध्ये 3 ते 3.5% प्रोटीन असतं, जे की तुमचे स्नायू मजबूत करण्यासाठी, तुमची शारीरिक क्षमता वाढवण्यासाठी, तुमची हाईट वाढवण्यासाठी याची मदत होते. त्याचप्रमाणे दुधामध्ये 3.5 ते 6% फॅट असतं. त्यानंतर काही कार्बोदके असतात, ते तुम्हाला एनर्जी मिळवून देतात. दुधामध्ये कॅल्शियम आणि फॉस्फरस असतं, ते तुम्हाला हाडं मजबूत करतात. तुमची हाईट वाढवण्यासाठी त्याची मदत होते. दुधामध्ये व्हिटॅमिन A, D, E, K यासारखे व्हिटॅमिन्स असतात. त्यानंतर B कॉम्प्लेक्स व्हिटॅमिन असतात. म्हणून दुधाला पूर्ण अन्न म्हणलं जातं. शक्यतो दूध कच्चं पिऊ नका, दूध उकळूनच प्या आणि शक्यतो गाईचं दूध जर पिलं तर ते तुमच्या पचनाला थोडं सुलभ असतं, याची दक्षता घ्या. त्यानंतर रोजच्या जेवणामध्ये पालेभाज्या, फळभाज्या, आठवड्यातून नाश्त्यासाठी आंबवलेले पदार्थ, वरण, भात, भाकरी, पोळी, त्यानंतर दिवसामधून एखादं फळ असा तुमचा आहार जर असेल तर तुम्ही सशक्त, सुदृढ आणि निरोगी राहाल. तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल आणि तुमचं अभ्यासात चांगलं लक्ष लागेल. गाजर, बीट, काकडी यासारखे तंतुमय पदार्थसुद्धा खाणं आवश्यक आहे. शेवटी आरोग्यम धनसंपदा, आरोग्य हीच संपत्ती असते आणि स्वच्छता हेच देवपण असते. आरोग्य हीच संपत्ती आणि स्वच्छता हेच देवपण, हे आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. स्वच्छता असेल तरच आरोग्य येतं. त्यामुळं घराची स्वच्छता, परिसराची स्वच्छता हे करणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं. शिक्षणासोबत सर्वांशी आदर आणि आपुलकीने वागावे. सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, सहकार्याची भावना आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन या बाबींचा तुमच्या दैनंदिन जीवनात विकास झाला पाहिजे, हे लक्षात ठेवा. तुमच्या जे मन आहे ते मन तुमच्या सर्व शरीराचं श्रेष्ठ असं केंद्रबिंदू आहे. तुमचं मन हे एक पवित्र मंदिर आहे. तुमचं हृदय प्रेम आणि करुणेचं प्रतीक आहे. तुमचे कुशल कर्म हीच तुमची पूजा आहे. तुमचे कुशल कर्म हीच तुमची पूजा आहे. तुमचा मानवतावादी दृष्टिकोन हाच तुमचा खरा धर्म आहे. स्नेहसंमेलन म्हणजे काय? स्नेह म्हणजे प्रेम, आदर, आपुलकी, मैत्रीभाव आणि संमेलन म्हणजे मेळावा. मेळावा म्हणजे एकत्रीकरण आणि टुगेदरनेस. आज या स्नेहसंमेलनातून नृत्य, गायन, समूह गायन,
सूत्रसंचालन, वेशभूषा, एकांकिका असे विविध उपक्रम या मुक्त व्यासपीठावर सादर होणार आहेत. विविधतेतून एकता पाहायला मिळणार आहे. म्हणून युनिटी इन डायव्हर्सिटी माझ्या मते हीच आपल्या ॲन्युअल फंक्शन 2026ची थीम आहे. वार्षिक स्नेह संमेलन हा विद्यार्थ्यांच्या सुप्त कलागुणांना वाव देत असतो, आत्मविश्वास वाढवत असतो. शालेय जीवनातील हा एक अविस्मरणीय आनंद मिळवून देणारा भव्य दिव्य असे मुक्त व्यासपीठ असते. या व्यासपीठावर वैयक्तिक कौशल्य दाखवण्याबरोबरच एकमेकाला तुम्ही सहकार्य करा, कारण एकमेका सह्य करू अवघे धरू सुपंत. कौशल्य अभिनय असेल, नृत्य असेल, गायन असेल, वेशभूषा असेल, सूत्रसंचालन असेल, निडर होऊन आपली कला सादर करा. आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात सतत प्रगती करत राहा, कारण कलाकाराची सुरुवात शाळेच्या स्टेजवरच होत असते. लक्षात ठेवा, या ठिकाणी जिंकणे हरणे महत्त्वाचे नसून कलेचा आनंद घेणे व शिकणे महत्त्वाचे आहे. हे संमेलन केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून यातून तुमचे मैत्रीभाव, आपुलकी, सांघिक भावना वाढीस लागते. यातूनच तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होत असतो. सांगण्यासारखं खूप काही आहे, परंतु वेळेचा मर्यादा आहे. 9वी 10वीच्या विद्यार्थ्यांना माझं सांगणं आहे की उन्हाळ्याच्या सुट्टीत तुमच्या ज्ञानाच्या कक्षा रुंदवण्यासाठी तुम्ही MSCIT सारखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सारखे छोटे छोटे कोर्स केलेस तुम्हाला त्याचा निश्चित कॉलेज लाईफमध्ये चांगला फायदा होईल. कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, पढ़ाई ऐसी करो कि पहचान बन जाए, पढ़ाई ऐसी करो कि पहचान बन जाए, और एनुअल फंक्शन में कला ऐसी सादर करो कि बाहर आ जाए. मला या ठिकाणी आयोजकांनी बोलण्याची संधी दिली, माझं स्वागत केलं, इथं बोलण्याची संधी दिली आणि आपणसुद्धा सर्वांनी शांततेत ऐकून घेतलं. त्याबद्दल आपले सर्वांचे आभार मानतो आणि माझी जागा घेतो. थँक्यू. Thank you so much, sir, for your such a powerful and inspiring speech. Your words have filled us with confidence and new energy. We are truly grateful to you for sharing your valuable thoughts with us. It is now my proud privilege to welcome our esteemed chief guest, Mrs. Neeta ma'am. She is admired for her kind heart, strong values, and positive influence on young minds. Her presence has made today's occasion even more meaningful and memorable. We are delighted to have with us ma'am. I now invite Mrs. Neeta ma'am to please share her precious thought with us. सर्वप्रथम आपण सर्व इथं उपस्थित आहोत अशा थोर समाजसुधारिका सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा फुले यांना वंदन करून मी तुमच्याशी फक्त हितगुज साधणार आहे. आज आपण संस्कार ग्रुप ऑफ एज्युकेशनच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनासाठी एकत्र आलेलो आहोत. त्याच्यासाठी आज आपल्याला जे आहेत संस्कार ग्रुप ऑफ एज्युकेशनचे अध्यक्ष जगदीश देसले सर, त्यानंतर सचिव लीना देसले मॅम, सहसचिव निकम सर, त्याचप्रमाणे आज आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले डॉक्टर सिद्धांत नरवडे सर आणि त्याचप्रमाणे आपले दुसरे प्रमुख पाहुणे श्री चव्हाण सर, संचालक मधुरा लॉन्स आणि रिअल इस्टेट बिझनेस. तर मी तुमच्याशी फक्त मला माहिती सर्वांना आता उत्सुकता आहे कार्यक्रमाची. कार्यक्रम कधी लवकर सुरू होतो आहे आणि कधी आपल्याला आपले जे पाल्य आहेत हे त्यांची जी कला सादर करणार आहेत ही आपल्याला पाहण्यामध्ये सर्वांना हे आहे. मी फक्त 1-2 मिनिट आपले घेणार आहेत. तर आपल्याला सर्वांना माहिती की आपले
माननीय कलेक्टर सर दिलीप स्वामी सर हे साधारणतः वर्षभरापासून पूर्ण जिल्ह्यामध्ये एक दशसूत्री हा उपक्रम राबवतात आणि हाच उपक्रम त्यांनी जो माझा जिल्हा आहे सोलापूर जिल्हा तिथं ते CEO असताना तिथंसुद्धा खूप प्रभावीपणे राबवलेला होता. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी 10 मूल्य घेतलेले आहेत. त्यापैकी मी फक्त 2-3 जे मूल्य आहेत त्याबाबत तुमच्याशी चर्चा करू इच्छिते, कारण आज माझ्यासमोर आहे मोठ्या प्रमाणात पालक वर्ग आहे, त्यामुळं मला हे बोलणं आवश्यकच वाटतं. कारण आपल्या शाळेचंच इथं ग्रुपचं जो नावच आहे संस्कार ग्रुप ऑफ एज्युकेशन, म्हणजे पहा की संस्कार हा जो शब्द आहे हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. आणि आपण हे जे सर्व शिक्षणाची जी प्रक्रिया आहे ह्याच्यामध्ये मध्ये सुद्धा सर्वात महत्त्वाचं जे काही मूल्य असेल तर हे संस्कारक्षम विद्यार्थी बनवणे हीच सध्याच्या काळाची गरज आहे. कारण जर आता आपण गुणवान विद्यार्थी जर पाहिलं तर आता आपण सुरुवातीचाच आपला जो काही कार्यक्रम झाला तर त्याच्यामध्ये गुणवान किंवा गुणवंत विद्यार्थी जे म्हणतो तर हे आपण पाहिलेले आहेत की सर्व विद्यार्थ्यांना 100% जवळपास गुण आहेत, म्हणजे 90च्या पुढं 95, 96, 99.80 म्हणजे पहा किती मार्क ते मुलं मिळवू शकतात. कारण आजची जी जनरेशन आहे ही ॲडव्हान्स आहे किंवा खूप हुशार आहे. आपल्या जनरेशनपेक्षा ही जी जनरेशन आहे ही काय आहे बुद्धीने हुशार आहे, कारण त्यांना तशा प्रकारे काय आहे सुविधासुद्धा उपलब्ध आहेत आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या ज्ञानाच्या क्षेत्र जे आहेत त्या रुंदावलेल्या आहेत. जसं आपल्याला फक्त शिक्षक शिकवत होते किंवा घरातून जे शिकवलं जात होतं एवढ्याच आपल्या ज्ञानाच्या कक्षा होत्या, तर आज त्यांना मला असं म्हणता येईल की ज्ञानाच्या कक्षा असं म्हणताच येणार नाही की त्या कक्षेच्या बाहेर, कारण जसं का AI टेक्नॉलॉजी आलेली आहे, असे नवीन तंत्रज्ञान येत आहे आणि जग हे काय झालेलं आहे एक छोटासा बिंदू बनून राहिलेला आहे. आणि ह्या आजची जी मुलं आहेत घरात बसल्या त्यांच्याकडे एक मोबाईलसारखं जे गॅजेट आहे त्याच्यामधून जगामधली कुठलीही गोष्ट एका सेकंदामध्ये ते शोधू शकतात. त्यांना फक्त आपल्याकडूनच ज्ञान घेणं गरजेचं नाही, पण संस्कार मात्र काय आहे शाळा आणि पालक हेच देऊ शकतात. तर त्याच्यासाठी आमचे जे कलेक्टर साहेब आहेत हे नेहमी एक गोष्ट सांगतात की जी म्हणजे गोष्ट म्हणण्यापेक्षा खरी घडलेली घटना आहे की सोलापूर जिल्ह्यामध्ये त्यांची ही जी दशसूत्रीतलं पहिलं सूत्र आहे संस्कारक्षम विद्यार्थी घडवणे, याच्या अनुषंगाने त्यांच्या एका शाळेमधल्या ज्या शिक्षिका आहेत ह्या पालकांना सांगतात विद्यार्थ्यांना सांगतात की तुम्ही तुमच्या जे काही इष्टदैवत असेल येताना शाळेत येताना दररोज त्यांचं दर्शन घ्यायचं. तुमच्या घरात जे काही मोठे व्यक्ती असतील आई वडील आणि आजी आजोबा यांचंसुद्धा दर्शन घ्यायचं आणि मगच शाळेत यायचं. असं होत असताना एका त्या बाईंच्या वर्गातले जे काही एक मुलं बहीण भाऊ होते ते मात्र काय असायचे की शाळेत आल्यावर उदास राहायचे, कारण बाईंनी सांगितलेलं होतं की घरून येताना आई वडिलांच्या आणि आजी आजोबांचं दर्शन घ्यायचं. मग असं त्या बाईंनी पाहतात की ते उदास दिसत आहेत, ते त्याला विचारतात की बाबा तुम्ही का उदास आहेत, तर ते म्हणे मॅडम तुम्ही सांगितलं आम्हाला की शाळेत येताना की आपले जे दैवत आहे त्याचं दर्शन घ्यायचं, आईवडिलांचं दर्शन घ्यायचं आणि आजी आजोबांचं दर्शन घ्यायचं. त्यापैकी आम्ही आमचं जे काही दैवत आहे त्याचं दर्शन घेतो, आईवडिलांचं सुद्धा दर्शन घेतो, पण आमच्या आजी आजोबांचं दर्शन मात्र आम्ही घेत नाही. मग का घेत नाही, मग त्याच्यावर त्यांनी विचारल्यानंतर त्यांना असं कळलं की त्यांचे आजी आजोबा जे आहेत हे वेगळीकडं राहत आहेत आणि त्यामुळं ते मुलं तिथं जात नाही, काही त्यांच्या आईवडिलांचं त्यांच्याशी हे झालं असल्यामुळं. तर ह्या मुलांच्या हट्टामुळं ही जी आजी आजोबा आणि त्यांचे आई वडील हे सर्व जे कुटुंब आहे हे काय झालेलं आहे एकत्र आलं आणि हे मुलं म्हणजे त्यांचे आजी आजोबा पण परत त्यांच्यासोबत राहू लागले आणि हे मुलं पुन्हा आनंदी झाले. म्हणजे बघा की हे किती महत्त्वाचं आहे. आणि इथं समोर माझ्या जो पूर्ण पालक वर्ग बसलेला आहे ह्याच्यामध्ये मला बरेचसे आजी आजोबासुद्धा आलेले दिसत आहेत. म्हणजे संस्कार ग्रुप ऑफ एज्युकेशन नक्कीच हे संस्कार मुलांमध्ये रुजवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आपणसुद्धा पालक म्हणून आपल्या मुलांमध्ये हे संस्कार रुजवत आहेत, ही खूप चांगली गोष्ट आहे आणि हीच पुढच्या काळाची गरज आहे. त्यानंतर आरोग्यक्षम विद्यार्थी घडवणं हे सुद्धा काळाची गरज आहे. आताच आपले जे प्रमुख पाहुणे आहेत त्यांनी आपल्याला आरोग्याबद्दल सविस्तर माहिती सांगितलेली आहे, कारण ते सुद्धा गरजेचं आहे. कारण आपण काय बघतोय की मुलं खेळ खेळत आहेत, पण कोणते खेळ खेळत आहेत, कोणते खेळ खेळत आहेत, मोबाईलवरचे, बरोबर आहे की जे फिजिकली ग्राउंडवर जाऊन खेळ खेळणं आवश्यक आहे ते मात्र मुलांचं प्रमाण काय झालेलं आहे कमी झालेलं आहे. आणि ह्याच्यासाठी पालक आणि शाळा ह्या दोनच गोष्टी मुलांना
मैदानावरचे खेळ खेळण्यासाठी प्रोत्साहित करू शकतात. तर हे आरोग्यक्षम विद्यार्थीसुद्धा घडवणं काळाची गरज आहे. आणि त्यानंतर स्पर्धाक्षम, की आता आपण पाहिलं बऱ्याच विद्यार्थ्यांना आता स्टेजवर बक्षीस मिळाले होते. हे कशासाठी होते? त्यांनी अभ्यासामध्ये चांगले गुण मिळवलेले होते. आणि आता आपण थोड्या वेळाने जे पाहणार आहोत ते काय पाहणार आहोत की विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासाच्या व्यतिरिक्त पण काही कलागुण असतात, की म्हणजे फक्त अभ्यास येणं म्हणजेच तो विद्यार्थी हुशार नसून तो काय असू शकतो, खेळात हुशार असू शकतो, एखाद्या गायनामध्ये हुशार असू शकतो, नृत्यामध्ये हुशार असू शकतो, किंवा अजून काही नाटिका असेल किंवा काय असेल, असे त्याच्यामध्ये ह्या ज्या काही वेगवेगळ्या कला आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा हुशार असणं गरजेचं आहे. म्हणजे स्पर्धा ही फक्त गुणांचीच किंवा मार्कांचीच नसून त्याच्यामध्ये असलेले जे काही वेगवेगळे गुण आहेत यांची स्पर्धा होणं आवश्यक आहे. आणि स्पर्धा ही कशी असली पाहिजे? निकोप स्पर्धा असली पाहिजे. आणि ह्याच्यासाठी शाळेनी आणि पालकांनी विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवणं आवश्यक आहे. कारण आज आपण जे पेपरमध्ये वेगवेगळ्या बातम्या पाहतो की त्याच्यामध्ये काय आहे की विद्यार्थ्यांना अपयश पचवता येत नाही किंवा कुठंतरी आपण कमी आहोत हे भावना ते हे करतात. तर त्याच्यामध्ये स्पर्धा जी आहे ही स्वतःशी असली पाहिजे, की त्याला जर का पहिल्या इयत्तेत काय येत असेल त्याच्यापेक्षा दुसऱ्या इयत्तेत जर त्याची इम्प्रूव्हमेंट होत असेल तर त्याचं नक्कीच कौतुक करणं आवश्यक आहे. तर ह्या पद्धतीने सर्व जे आपल्याला पुढं पालक म्हणून आणि आपले पूर्ण जे काही एज्युकेशन ग्रुप आहे हे काम करतोच आहे. तर ह्या सर्व पुढचं आता तुम्ही सर्वांनी जे आतुरतेने पुढच्या कार्यक्रमाची वाट पाहतायत त्या कार्यक्रमासाठी मी शुभेच्छा देते आणि माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, ma'am, for your beautiful and heart-touching speech. Your words have truly inspired us and shown us the right path. We sincerely thank you for your guidance and encouragement. Thank you. It is truly a moment of pride and joy for all of us. We came together to celebrate this grand occasion of our annual day. We have witnessed an evening filled with hard work, dedication, and it would not have been possible without the guidance of our esteemed president. A great leader is someone who inspires, motivates, and leads by example, and we are fortunate to have such a visionary guiding our institution. Under the leadership, our Vishwas Multipurpose Charitable Trust has grown in excellence, setting benchmarks in academics, sports, and overall development. मंच पर बैठे हैं हमारे अध्यक्ष और अब समय है उनके विचारों का. सुनिए हम सब मिलकर उनके अनुभव और जानिए कुछ नई बातें नई दिशाओं के साथ. इट इज़ नाउ माई प्रिविलेज एंड ऑनर टू invite Mr. Jagdish Desle sir, the driving force behind our success, to address their gathering and share their valuable thoughts with us. So please join me in welcoming our esteemed president with a huge round of applause. नमस्कार सर्व पालक वर्गांना. आजच्या या नयनरम्य संध्याकाळी उपस्थित सर्व पालक वर्गाचं मी संस्थेच्या वतीने देखील पुनश्च एकदा स्वागत करतो. उपस्थित मान्यवर डॉक्टर नरवडे सर, तसेच श्रीमाळ मॅडम, तसेच माझे मित्र संदीप चव्हाण सर. मला कल्पना आहे आपल्याला सर्वांना आपल्याला पाल्यांचा कार्यक्रम पाहायचा. मी फक्त 2च मिनटं घेणार आहे आपले. सर्वप्रथम तुम्ही संस्कार ग्रुप ऑफ एज्युकेशनला जे आतापर्यंत सहकार्य केलेलं आहे त्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक खूप खूप धन्यवाद मी या प्रसंगी व्यक्त करेल. आणि आपला संस्कार ग्रुप सगळ्याच बाबतीमध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांना संस्कारक्षम करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यासाठी तुम्हा पालकांचं येणाऱ्या काळामध्ये जितकं जास्त सहकार्य आम्हाला मिळेल त्या पद्धतीने आपण आपले विद्यार्थी घडवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आजचा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील त्याच पद्धतीचा आहे. महाराष्ट्राची आणि भारताची संस्कृती आपले विद्यार्थी इथे प्रेझेंट करणार आहेत. सर्व पालकांना फक्त एकच विनंती असेल की कार्यक्रम शेवटपर्यंत आपण एन्जॉय करावा, कारण सगळ्याच विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी मुख्याध्यापकांनी आमची खूप मेहनत घेतलेली आहे. बरेच पालक मधूनच कार्यक्रम पाहून चालले जातात, परंतु माझी विनंती आहे की शेवटपर्यंत हा जर तुम्ही कार्यक्रम पाहिला तर खूप चांगलं समाधान आणि आनंद तुम्हाला मिळेल. खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित राहिलात. फक्त एकच विनंती आहे इथून पुढे सुद्धा की विद्यार्थी घडवत असताना शाळेसोबत राहा, शिक्षकांसोबत राहा.
त्यांच्यासोबत जेवढे तुम्ही कनेक्टिंग राहाल तेवढे आपल्या विद्यार्थ्यांचा जो गुणवत्तापूर्ण विकास आहे तो घडवण्यासाठी आम्हाला निश्चितपणे मदत होईल. थँक्यू. धन्यवाद. Vishwajit More is there. His prize is pending. So I would like to call upon Vishwajit More from 8th standard to come and collect the prize. Ladies and gentlemen, I am Srushi Sonke would like to extend heartfelt gratitude to each one of you for gracing our school's annual function with your presence. A huge thank you to our chief guests for their presence on this memorable event. Then school member of Sanskar Group of Education, choreographer, musician, decorators, teachers,